वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निरंकार परमात्मा का बहुत शुक्र है कि जो ऐसे कलयुग के समय विच अपने मन उपर किरपा बख्शिश करते हुए सानू सत संगत विच एकत्र करके परमात्मा हरि दे गुण गाउण दा इस सुभाग समा बख्शिश कर रहे हैं। क्योंकि मन जिस अवस्था विच विचर रहा है इस नूं गुरबाणी विच कलयुग कहिंदे ने। काल दा देश कहिंदे ने। काल दे देश विच विचरदा होया मन अपने असली मनोरथ नूं इथों तक भुल जाता है कि वह अपने माता पिता का नाम जपना तो बड़ी दूर की गल है, उहदा नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। इनू काल का प्रभाव ही कहिंदे हैं। जिस हमारे सच्चे पातशाह आपां समझाउंदे ने भी जदों मन के उपर काल अपना प्रभाव पा लैंदा है, काल की माया असर करना शुरू कर देंदी है, उन्होंने परमात्मा का नाम अच्छा नहीं लगता। वो परमात्मा की गल ही जिहड़ी है वो सुन नहीं सकता। मारे सच्चे पातशाह ऐसी अवस्था में समझाउंदे ने, रार करत लग झूठी गाथा अमृत कथा सुनी ना जाई सच अमृत कथा। वो झूठियां गल्लां ते भावें काल दियां गल्लां ते सारा दिन करदा रहे, पर जिहड़ी अमृत कथा है परमात्मा की उस्तत है उहदे कोल सुनी नहीं जाती। उहदा टिकाऊ नहीं बनता, मन विचलित रहिंदा है। ये अपने ते किरपा बख्शिश है कि ऐसे कलयुग दे विचों काल दे दायरे विचों कढ के ते सानू सतगुर दी शरण दे विच सच्ची संगत विच आउण दा सुभाग बख्शिश होया है। और जदों असीं संगत विच आउंदे हां ते पहिलां ही परमात्मा निरंकार मन नूं अंदरों समझा दिंदे ने भी जिस सच्ची संगत विच तू जा रहा है उथे केवल ते केवल परमात्मा की उस्तत होनी है। केवल ते केवल नाम की वड्याई तैनूं सुननी पैनी है, जिस नूं सुन के तू जीवन मुक्त हो जाना है। इस करके मन जदों चलदा है वो ये धार के चलता है मैं संगत विच जन्म मरण तो मुक्त होने वास्ते जा रहा हाँ। जिहड़े तां ये धार के आउंदे ने उन्हां दे पिछले अवगुण बख्शे जांदे ने। ते बाणी अंदर फरमाउंदे मनसा धार जे घर ते आवे, क्योंकि जो मन के अंदर मनसा धारण कर लई
ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਦਫਾ ਜੀਵ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਤਮੋ ਗੁਣ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਆਪ ਫਸਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਫਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਆਏ ਆਏ ਬਹੇ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਨਿਤ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਏ, ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਏ ਕੁਰੰਗ ਬਿਖੂ ਮੁਖ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਫਸਣ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ।
क्योंकि उसनूं ज्ञान नहीं है कि ये बंधन ने। ये जिहड़े सुख की मैं कामना कर रहा हाँ, ये असल विच दुख है, तो ये दुख मैनूं जन्म मरण च लै जाएगा। तो बाणी अंदर फरमाउंदे ने, सुख मांगत दुख आगे आवे। हुण सुख की मंगदा है, जीव नूं पता ही नहीं मैं मंगना की है, क्योंकि उसनूं हाले तक अपने आप का नहीं पता, उसनूं अपने देश का नहीं पता, तो अपने सुख का ही नहीं पता उसनूं। इस करके वो ऐसी अवस्था विच चतराई तो करदा, पर गलत चीज़ चॉइस कर लैंदा है। आंदे सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमहूँ नंग मांगया पावे। जिस सुख ते ब्रह्मा विष्णु महेश डराना, सो सुख हमहूँ साज कर जाना। हुण जिसनों ज्ञान नहीं है, वो इस माया के घर नूं अपना समझदा है। ये जिहड़ा लोक है, इसनूं अपना समझदा है, इहदे नाल प्यार करदा है, ते इथों दा सुख मंगदा है। ते ऐसी अवस्था विच नहीं मिलदा, दुखी हुंदा है, ते अपने दुख दसदा है, मैं बड़ा दुखी हाँ। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जदों कुछ समा लाहौर गए, गुरु रामदास जी ने उन्होंने भेजा, तो उत्थे जदों विचरदे ने संगत विच, ते बड़े जीव समझते हैं भी गुरु रामदास जी दे साहिबजादे बेटे ने उन्होंने, तो जदों उन्होंने मिलते गलबात करनी चाहते, तो जीव उन्होंने अपना दुख दसदे, तो आंदे भी बड़े दुखी हाँ, सानू आ नहीं मिलिया, वेखो दूसरे नूं किन्ना कुछ मिले है, सानू आ चीज़ प्राप्त नहीं हुई। साडा जिहड़ा मन है दुखी है, परेशान है, कोई कारण है, किसी दी मझ नहीं मिलती, वो कहता है तां दुखी है, किसी नूं कोई चैन नहीं प्राप्त हुई, वो तां दुखी है। हुण जदों महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हां दी अवस्था देखी, तो आंदे इन्हां नूं विचारिਆਂ नूं ਇਹ नहीं पता भी दर असल ये दुखी क्यों ने। इन्हां चीज़ां दे ना मिलण करके दुखी नहीं, ये इस परदेश दे विच परमात्मा दे नाम नूं भुल्लण करके दुखी ने। तो उन्होंने फिर उस अवस्था में जदों देखा तो बचन किया, पातशाह कहते जिस मनुख पे करूं बनंती, सो अपने दुख भरिया। आंदे जदों असीं देखते हाँ इस लोक दे विच आंदे इत्थे जिहदे नाल भी गलबात करते हाँ, तो जिहड़ा भी मिलता है वो अपने दुख दसदा है, दुखी ने सारे। जिस मनुख पे करूं बनंती, सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म जिस जन आराध्या, सो भव सागर तरिया।
ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਲੈਂਡਲਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀਵ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਦੋਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸਹਿਲਾ ਭਾਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੜੋ, ਦੋਵੇਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖੋਜ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ, ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਹਿ ਬਡਨ ਘਟਨ ਤਿਲਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਸੁੰਨ, ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੇਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਾਹੀ ਠਾਹਰ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਨੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ। ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਨਾ ਆਵੇ
ਨਾ ਜਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਬਨਾਸੀ। ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਨਾ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ID ਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜਗ ਬਾਧਿਓ ਕਾਲ ਕੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਫਾਰ। ਸਭ ਜਗ ਕਾਲੇ ਵਸ ਹੈ, ਬਾਧਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ? ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੋੜ ਭੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਕਾਲੇ ਵਸ ਹੈ, ਬਾਧਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਦਾਸਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਅ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਦੁਬਿਧਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰ। ਵੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਾਕੋ ਗਰਭਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣ ਦਰਬਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਝਗੜਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਿਆ ਖਵੱਲੀਏ, ਜੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ये तन वास्ते जिउंदा है। ते सारे अपने सवास अपनी एनर्जी किहदे वास्ते लाउंदा है? जिहड़ा इहदा अपना ही नहीं है। ते पातशाह गुरबाणी अंदर समझाउंदे ने, आंदे ने ये हुण मनमुख दी अवस्था है। ते की अवस्था है? मनुख बिन बूझे बिरथा आया, अनेक साज सिंगार बहु करता, ज्यों मृतक उड़ाया। वो आंदे ने इहनूं शिंगारदा रहिंदा है, लेकिन अपने वास्ते नहीं जिउंदा। सारो दिनस मजूरी करता, सारा दिन मजदूरी करता है इस शरीर नूं पालण वास्ते, ते अपने सारे सवास इत्थे खर्च कर दिंदा है रजोगुण दे उपर। हुण जदों मन इत्थे विचरदा है, ये तृष्णा की लहर वे तृष्णा दे विच विचरदा है। सारो दिन स मजूरी करता, अंत मूसले शराया, खेद भयो बगारी न्याई, घर के कम ना आया। हुण इन्ना इहनूं बंधन पा ले उन्होंने, ये दूसरे दी वंगार करदा है। ये अपने घर का काम नहीं करता, क्योंकि घर तो जाता ही नहीं है। ये दूसरे घर में बैठा होया है, ते दूसरे की खातर ही दुख ते सुख हंडा रहा है। अपने बारे नहीं सोचता कुछ भी मैं कौन हाँ, कित्थों आया हाँ, मेरा अपना घर किहड़ा है, दुखी हो रहा है। ते इहदे बंधन पए हुए ने, बन्निया होया, ते वो आंदे ने इहदी की हालत है, कित्थे विचरदा है, जां रजोगुण उपर जां तमोगुण उपर। हुण ये विचार चले जांदे ने, फुरने चले जांदे ने। ये रजोगुण दे तमोगुण दे फुरने लगातार चल रहे हैं। इहनूं अपने घर का काम नहीं करन दिंदे। ये कदे रजोगुण विच ते तमो च दुखी होई जांदा है। इहनूं अपने घर की सोझी नहीं है। ते बाणी अंदर फरमान कर दे, आंदे दिन सरात लालच करे, भरमे भरमाया, वंगार फिरे वंगारुआ, सिर भार उठाया। आंदे ने दूसरे का काम कर रहा है। नर प्राणी चाकरी करे, राजे अर्थ माया, कह बंदे कह डान देत है, नरपत मर जाया। आंदे मेरे राम तोड़ बंधन माया, करके काम हर लाए। जदों गुरु महाराज ने देखा भी ये दिने दुखी ने, ये माया के घर विच ने, उन्हें अवस्था देखी कि परदेश विच हो तुसीं, तुहानूं बंधन पै चुके हैं। उन्होंने गल करनी शुरू की। हुण ऐसी अवस्था विच मन जदों इत्थे विचरदा, सैंसे ते चिंतावां दे विच दुखी है, परेशान है। ते मन की जदों हालत देखी तो उन्होंने बचन किए ते कहन लगे, मेरे मन परदेसी जे थिए सब देश पराया। आंदे तुसीं जिथे दुखी हो रहे हो, ये दूसरे का देश है, पराया देश है, तुहाडे नाल धोखा हो रहा है। ते कैसी अवस्था है? मेरे मन परदेसी जे थिए सब देश पराया, किस पे खलूं खोलूं गंठड़ी, दुखी पर आया। दुखी पर आया जगत सुभाया, कौन जाने बिद मेरी। आंदे तुहाडे दुख का कारण की है कि तुसी बंधन विच पै चुके हो। तुहाडा ध्यान ही बदल दिता है, तुहाडे विचार ही बदल दिते ने। तुसी दूसरे नूं अपना समझ लिया है ते अपना छड़ दिता है। इन्ना हुण प्यार
इस माया दे नाल पैना शुरू हो गया। इत्थे हुण इत्थे जदों प्यार पै गया तो बहुत सारे पदार्थां दे नाल इत्थे मन बंधनां दे विच बझ गया, प्यार करदा है। इधर जो भेजण वाला है निरंकार परमात्मा, वो मन बच्चे नूं देख रहा है कि बच्चा परदेश विच गया तो वापस नहीं मुड़िया। वो देख रहे ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, नाले तो आश्वास दे रहे ने, नाले देख रहे ने मन की हालत। साजन मीत स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन के संगे, थुरे काज बुरा का फेरो। उन्हें देखा भी बच्चा इत्थे बैठा होया है, वो चाहते ने भी बच्चा मेरे नाल संपर्क करे। दुखी हो रहा है बच्चा, वो आवाज़ मार देना भी तुसी घर वापस आओ, सुख लो। हुण माता पिता परमात्मा मन नूं आवाज़ दिंदे ते कहिंदे मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, भी घर आओ, तुसी मेरे कोल आओ। माया दे विच फसिया होया, बंधन पए होए ने ते घर नूं जाण दा रस्ता भुला दिता अगलियां ने। आंदे वावा सानू कामा मिलिया पिया है इत्थों दा, ऐस लोग दा कम करदा पिया है। हुण कई दफ़ा तुसीं देखदे ही हो, कई बच्चियां नूं गुमराह करके लै जांदे ने ते वो अपना काम कराउंदे रहिंदे ने। 10-10 साल 20-20 साल पता ही नहीं लगदा, उन्हां नूं गुलाम बना लैंदे ने। हुण काल ने इस लोक दे विच ये जिहड़े मन सी इन्हां नूं गुलाम बना लिया अपने, ते गुलाम बना के इन्हां नूं वंगार करन ते ला दिता। इन्हां मनां नूं घर ही नहीं जाण दिता जांदा, इथों निकल ना जाण, एक दूजे नाल सलाह ना कर लैण। ऐसी अवस्था दे विच किसी नूं रजोगुण ते भजाई फिरदे ने, किसी नूं तमोगुण ते लई फिरदे ने। एक दूसरे नाल सलाह ही नहीं इन्हां दी हो रही। ये बैठ के विचार ही नहीं करते भी आपां क्यों दुखी हो रहे हाँ, भजे फिरदे ने। हुण देखदे ने भी फलाने नूं आ चीज़ मिल गई, उहदे वल ते एक दूजा भज पैंदा है, उहदे वल एक तीसरा भज पैंदा है भी शायद सानूं इहदे विच सुख मिल जाएगा। जदों वो शै प्राप्त करते हैं तो थोड़े चिर बाद फिर दुखी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था विच महाराज सच्चे पातशाह बाणी दसदे हैं कि इन्हां दी की हालत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने दौड़ियो फिरत है, जब किश पाए तब गर्व करत है, माया गई तो रोवन लगत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। आंदे जे कोई चीज़ मिल जाती है इस लोक दे विच बड़े खुश होंदे ने, साडा आ काम बन गया, सानू आ मिल गया, बड़े खुश होंदे ने, भंगड़े पाउंदे ने, नचदे ने। ते जदों कोई विगड़ जाता है तो नीवां जिहा मूँह करके ते रोई जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सानू घाटा पै गया इत्थे। ते मालक इन्हां वाल वेख के कहंदा भी ये किसां करदे पए ने, एकदम ही खुश हो जाते हैं, एकदम ही दुखी हो जाते हैं। एक ऐसा खेल है, ये काल करा रहा है सारा। आंदे ने ऐसी अवस्था विच इन्हां नूं बहुत सारियां वस्तुआं दित्तियां होईयां ने। अगंत शाहो अपनी दे रास, खात पीत बरते आनंद उल्लास। आंदे ने वस्तुआं नाल इन्ना प्रेम पा लिया, इन्ना प्यार पा लिया, इन्हां पदार्थां नाल भेजण वाले नूं भुल गए। जिहड़ा दातार है उहनूं विसरार दिता है ते किन्हां नाल प्यार पाउणा शुरू कर लिया। दात प्यारी विसरिया दातारा।
उस दाते नूं भेजण वाले नूं जिथों जन्म होया है, जो असल माता पिता है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਿਛ ਬਹੁਰ ਛਾਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਅਰੋਸ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੰਡ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਐਤਕੀ ਤਾਂ, ਐਤਕੀ ਠੰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋਕਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੇ ਕਰੂੰ ਬਨੰਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਿਛ ਬਹੁਰ ਸਾਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਤਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਹ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ
ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਜਨਮ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੇ ਕਰੂੰ ਬਨੰਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਜਨ ਅਰਾਧਿਆ, ਸੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਤਹਿ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਦੇਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ, ਲਾਗੇ ਆਣ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਛੂ ਨ ਸਿਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪੱਤ ਜਾਏ। ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ ਜਮ ਜੋਇਆ ਜੀਓ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੋਇਆ ਜੀਓ, ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੋਇਆ, ਹਉਮੈ ਰੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਵਿਹਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਮ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਮਿਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਚਾਹਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਆਂਦੇ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਨ ਬੇਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਕੁਸ਼ਲ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਆਂਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਬਤਾਈ। ਊਹਾਂ ਜਪੀਏ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ, ਮਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਾਸਨ ਕੀ ਬੇਦ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਛੂਟਨ ਕੀ ਆਦ ਕਹੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਹੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਗਨ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ऐसा आओ सारे रल के आपां सिमरन करिए, फिर आपां अंतरगत सहज ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ नाम ਦੇ ਨਾਲ जुड़ना। आओ सारे करो कृपा। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू